Sisters and brothers, I greet you all with the love and peace of the Lord. I invite you to meditate together with me on the holy word of God of 17th June 2020. The readings are taken from the second book of the Kings, chapter 2, verses 1 and 6 to 14, and the Gospel from Matthew, chapter 6, verses 1 to 6 and 16 to 18. The focus: seeking recognition and reward for one's goodness and good works may be natural to some extent, but an excess seeking would make even the good a shallow show. There may be some who are indifferent and are not much bothered to be engaged in doing good works or some spiritual practices. But there are some others who may do actively something good and spiritual, but with an impure motive, with an ulterior interest of seeking recognition and applause. This takes away the merit and beauty of their good practice. And in this context, Jesus in the Gospel warns of such people, especially in reference to prayer, fasting, and almsgiving, which are the three fundamental pillars of the religion. The fault is not doing them, because they are praiseworthy and highly recommendable. But the fault is doing them with an impure heart, with a lot of negativities, and also without any desire and decision to change for the better. We must always remember that ultimately all our external practices must lead to a clean heart and a selfless action and living. In this context, we must constantly check and see whether our prayers are helping us to grow closer to God in communion with Him, in the spirit of docility and surrender to Him, in loyalty and in dedication to Him, and to bear witness to Him. And we must also check and see whether our almsgiving leads us to a deeper sensitivity and charity towards the needs and the difficulties of others. And we must also examine and see whether our fasting leads us to a better self-restraint and a spirit of discipline. And the direction and the directive for our life. It is not proper to disregard and discard all religious practices, arguing that they are not bringing out any concrete change of life, or that the spirit and the heart are more important than all the formal actions. It is better that both the interior purification and exterior transformation go together. May God bless all. స్నేహితులారా, ఎన్నోసార్లు మన జీవితాలలో ఒక విధమైనటువంటి కపట వర్తనం, బూటకం కనిపిస్తూ ఉంది. ఎన్నో మంచి పనులు చేయవచ్చు, కానీ చాలాసార్లు ఆ మంచిని దేనికోసం చేస్తున్నాం, ఎటువంటి మనస్సుతో, ఎటువంటి ఉద్దేశంతో చేస్తూ ఉన్నాం
అని కూడా ఆలోచించటం ముఖ్యం. ఎందుకంటే మంచిని చెయ్యటం గుర్తింపును పొందటానికి, ఇతరులను మెప్పించటానికి, ఇతరుల దృష్టిలో గొప్పగా చలామణి కావటానికి అయితే అది పొరపాటు. ఒక విధమైనటువంటి గుర్తింపును ఆశించటం, మరీ ముఖ్యంగా మంచిని చేసినప్పుడు గుర్తింపు రావాలని, ఇతరుల మెప్పు పొందాలని ఆశించటం సహజమే కావచ్చు. కానీ అది అతిగా ఉన్నప్పుడు మనము చేసేటటువంటి ప్రతి మంచి కూడా బహుశా ఆ విధంగా ఇతరుల మెప్పును పొందటానికే కానీ, ఆ మంచిని చెయ్యటానికి, ఇతరుల పట్ల మంచితనముతో చెయ్యటానికి, దేవుడి పట్ల ప్రేమతో అర్పించటానికి అవి సహాయపడకపోవచ్చు. అందుకే ఈరోజు సువిశేషములో ప్రత్యేక విధంగా ప్రభువు ఇటువంటి గుర్తింపు ప్రదర్శనం గురించి, ఇటువంటి కపట వర్తనం గురించి మనలను హెచ్చరించుతూ ఉన్నాడు. మరీ ముఖ్యంగా ఏ మతానికైనా ఆయువు పట్టువు లాంటి 3 మత ఆచారాల గురించి ప్రభువు మనల్ని హెచ్చరించుతూ ఉన్నాడు. అవి ప్రార్థన, ఉపవాసం, దాన ధర్మాలు. మనము చేసేటటువంటి ప్రార్థన, మనము ఎంతో ప్రార్థనాపరులము, గొప్ప విశ్వాసులం అని ఇతరుల ముందు చాటి చెప్పుకొనటానికి కాదు. మనము చేసేటటువంటి ప్రార్థనలను మనం ఇంకా దేవునికి దగ్గర కావటానికి, దేవునితో అనుబంధములో పెరగటానికి, దేవుని పట్ల హృదయ సమర్పణ భావములో ఎదగటానికి, ఆయన పట్ల ఇంకా విశ్వాసపాత్రంగా అంకిత భావంతో మన జీవితాలను జీవించటానికి సహాయపడాలి. అదేవిధంగా మనము చేసేటటువంటి ఉపవాసాలు మనలో ఇంకా ఆత్మ నిగ్రహాన్ని, ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని పెంచాలి. మనం చేసేటటువంటి దాన ధర్మాలు మనలో తోటివారి పట్ల సోదర, సహకార, సహాయ భావాన్ని పెంచాలి. అందుకే ఈనాడు మరొక్కసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొందాం. నా ప్రార్థనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? వాటిలో ఎంత లోతు ఉంది? దేవుని యొక్క సాన్నిహిత్యములో ఆయన చిత్త ప్రకారం నడవటానికి నా ప్రార్థనలు దోహదం చేస్తూ ఉన్నాయా? నేను చేసేటటువంటి దాన ధర్మాల వలన నేను ఏమి ఆశిస్తూ ఉన్నాను? తోటి వారికి మంచి జరగాలని, వారి యొక్క కష్టాలు ఏదో నా వంతుగా తొలగించాలనేటటువంటి సదుద్దేశముతోన? నేను చేసే ఉపవాసాలు ఏదో మత క్రియలు మాత్రమే కాకుండా నాలో ఆ ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని, నా యొక్క ఆత్మలో ఆ పటిష్టతను, ఆ దృఢత్వాన్ని, శోధనలను, చెడు తాకిడులను ఎదుర్కొనేటటువంటి ఆ గట్టితనాన్ని నాలో పెంచుతూ ఉందా నా ఉపవాసం అని మనము చేసే ఏ క్రియ అయినా, మతపరమైనది అయినా, ఆధ్యాత్మికపరమైనది అయినా, లేక సమాజానికి చెందినదైనా కూడా, ప్రతి క్రియ కూడా మనలో ఈ ఆంతరంగిక శుద్ధిని, మన యొక్క జీవిత సంస్కరణకు దారితీయాలి. అటువంటి మంచి పరిపూర్ణమైన హృదయాన్ని, మంచి సక్రమమైన జీవితాన్ని జీవించేటట్లుగా ఆంతరంగికత, బాహ్య ప్రవర్తన రెండూ కూడా కలిసి నడిచేటట్లుగా ప్రార్థించుదాం. దేవుని ఆశీస్సులు మనందరిపై కురియునుగాక.